तेरी पन्हा खुदाए तू बख्शंदगी। शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। सम्मानयोग गुरु की साजी हुई गुरु प्यारी साध संगत जी, हर एक इंसान की जिंदगी का एक एक पल बहुत कीमती हुंदा है। एक एक सवास साडा बड़ा ही अनमोल आ, क्योंकि एक सवास दूजे सवास नाल जुड़े, फिर वो सवास अगे दूजे तीजे सवास नाल जुड़े, इनू ही जिंदगी कहंदे आ। गुरबाणी दी विचार नूं आरंभ करन तो प्रथम प्यार दे नाल आखना करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी दे कोल आके सजना उन्हां दी बाणी नूं सरवण करना, ये जिंदगी दे विच दुनिया दा सब तो अति उत्तम लाहा है, जिस नूं गुरमुख जन जिहड़े आ हंस बन के माणदे आ। अज दा जो पावन हुक्मनामा साहिब है, गुरु नानक साहिब जी जगत दे बानी दीन दुनी दे पातशाह उन्हां दी रसना तो गायन किया होया है, जो कि राग सोरठ दे विच 595 अंग तो आरंभ हुंदा है ते 596 अंग ते इहदी संपूर्णता हुंदी है। इस शब्द दी ये शब्द गुरु नानक साहिब जी ने उदों उचारिया, इतिहासकार कहंदे आ जदों दुनिया नूं तार के गुरु नानक साहिब जी अपनियां उदासियां समय चंद्रभान जी दे खूह ते आके बैठे अपने नगर दे विच ननकाना साहिब, जिन्हों राय भोए दी तलवंडी कहंदे सी पहला नां। खूह ते आके जदों बैठे ते पिता जी नूं पता लगा ते वो उत्थे जांदे आ, माता जी भी जांदे ने। उत्थे जाके फिर सवाल करते ने कि तुसीं इस तरह ये साधु संत बन के घूमदे हो, खेती बाड़ी क्यों नहीं कर लेंदे, खेती नहीं करनी दुकान क्यों नहीं चला लेंदे। उदों गुरु नानक साहिब जी पिता जी नूं जो आख्या उही ये शब्द आ जिहड़ा जवाब दिता उन्होंने कि पिता जी खेती मैं भी करदा, दुकान तां मेरी भी आ, मैं भी व्यापारी हाँ, मैं भी व्यापार करदा, खेती बाड़ी मेरी भी आ, मेरे कोल भी वो सब कुछ आ जो एक किसान दे कोल हुंदा। बीज हुंदा, हल हुंदा, सुहागा हुंदा, सब कुछ है। पिता जी फिर गुस्से विच आ जांदे आ। कल्याण चंद जी कहण लगे एक तां तूं बहुत समय बाद आया, दूजी गल ये कि तूं मेरे नाल झूठ बोलदा, तूं किहड़ी खेती कर सकदा जां किहड़ी खेती करदा, मैनूं उहदे बारे दसना कर। कित्थे आ तेरे वो सारे औजार जो खेती लई वरते जांदे आ, ते कित्थे आ तेरा खेत, कित्थे आ तेरी हट, कित्थे आ तेरा सौदा, किहड़े व्यापारी आ जिन्हां नाल तूं जाके ते ये सौदागरी करदा, मैनूं दस सारा कुछ। कित्थे आ तेरा खर्च, कित्थे आ बनजारे जिन्हां नाल बनज करदा, हट्टी विच किहड़ा सौदा तेरा पाया, किन्ना क लाभ तूं कमा लिया, सारा कुछ मैनूं
ਦੱਸਣਾ ਕਰ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਣੋ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਉਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੱਟੀ ਪਾਈ ਆ। ਉਹ ਹੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਹਲ ਬਣਾਇਆ। ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਨ ਖੇਤ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤ ਸਮਝਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲ ਸਮਝਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਆ। ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਹਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਰਸਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਰਸਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਜਿਆ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੀ, ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਖੇਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ। ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਲੱਜਿਆ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਨਦਾ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਣੀ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਬੀਜ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬੀਜਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੱਕੀ ਬੀਜਦਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬੀਜ ਚੁਣਿਆ। ਨਾਮ ਬੀਜ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਰੱਖੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਗਰੀਬੀ ਵਾਲਾ ਵੇਸ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬੀ ਆ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ ਸੀ, ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਐਸੇ ਬੀਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਖਿੜਕੇ ਫੁੱਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਦੂਣਾ ਚੌਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੇਰੀ ਆ ਉੱਗ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਨਿਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੋਹ ਲਿਆ, ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੁੱਝਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਆਪਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ। ਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਰਲਾ ਬੁੱਝੈ ਕੋਈ ਬੁੱਝਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਤ। ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਲੱਜਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਆ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਆ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣਾਪਣ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੇਸ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜੰਮ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗੇ ਆ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 2 ਝੋਲੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦਈਏ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੁਲਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਖੇਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਆ, ਮਨ ਕੀ ਆ? ਮਨ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲੀ ਆ। ਮਨ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਹਲ ਵੀ ਆ ਤੇ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਆ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਆ, ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝਕਣਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਕਣਾ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲੱਜਿਆ ਸਮਝਣੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਮ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਸਾ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੀਜ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਲੈਵਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੋਝਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੁਹਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗਾ ਨਾ ਫੇਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲਾ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਝਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ, ਆਪ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹਲ ਵਾਹਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਧੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਸਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ 16 17 18 ਸਾਲ, ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਈ 13 ਸਾਲ, ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਆ, ਉਹ 13 ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, 13 14 ਸਾਲ ਹਲ ਵਾਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਵਾਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ। ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ ਫਿਰ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੇਟ ਪਾਲਦਾ? ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਗਾਵੇ ਨਾ, ਅੰਨੀ ਨਾ ਉਗਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਖਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਮਿਸਤਰੀ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਰੰਡੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਆ। ਹਜੇ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤ ਬਣਾਓ ਪਿਆਰੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ। ਸਰਮ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਸਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਲੱਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ? ਸਰਮ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ। ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਰੱਖੀ ਆ, ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ। ਨਾਮ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮ, ਸੀਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਝੋਨਾ ਬੀਜਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ, ਉੱਗੂਗਾ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ, ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉੱਗੇ ਉਹ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਗੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਬੀਜੋ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਬੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਉੱਗ ਪੈਣਾ ਘਾਹ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਸੇ। ਭਾਉ ਕਰਮ ਕਰ ਜੰਮ ਸੀ, ਸੇ ਕਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਧਰਤੀ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ, ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੱਧ ਸਮਝ ਆਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਆ? ਧਰਤੀ ਆ। ਮਨ ਕੀ ਆ? ਹਲ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਬੀਜ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਉੱਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹ ਬੀਜ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਬੀਜ ਆ। ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਡਿੱਗੂ ਕਿੱਥੇ? ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨੇ ਨਿੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਤਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਗਣਾ ਹੀ ਉੱਗਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦੋਗੇ। ਜੋ ਸੋਚ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਛੇਤੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਮਨ ਮੇਰਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਰੁਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਚੱਲਦਾ, ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬੀਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅੰਦਰ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਆ। ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੱਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਦਰਭ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਹੱਟੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਹਾਣ ਹੱਟ ਕਰ ਆਰ ਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵੱਥ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸ ਨੂੰ ਰੱਖ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ,
ਗੁਦਾਮ ਕੀਆ ਸੋਚ ਤੇ ਸੁਰਤ, ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡਸਾਲ। ਭਾਂਡਸਾਲ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਦਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਸੁਰਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਤ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਹਣੇ ਪਾਏ ਆ, ਮਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਆ। ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਮੀਰ ਆ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਮੀਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੂਗੀ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਕੱਪੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਬੋਲੂ, ਦਿਮਾਗ ਬੋਲੂ, ਫਿਰ ਵਰਤਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਰਸਨਾ ਦੁਕਾਨ, ਜੀਭ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਗੁਦਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਦਾਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਜਿਹੜੇ ਵਣਜਾਰੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਟੀ ਪਾਈ ਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਣਜਾਰੇ ਲੱਭੇ ਆ, ਵਪਾਰੀ ਲੱਭੇ ਆ, ਉਹ ਬਸ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਸੁਣ ਸਾਸਤ ਸੌਦਾਗਰੀ, 7 ਘੋੜੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੱਦ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ, ਘੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਤੇ, ਮਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ, ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਦੇ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ, ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਖਰਚ ਬੰਨ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਤ ਮਨ ਜਾਣੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ, ਚੌਥੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੈ ਦੇਸ ਜਾਹੇ, ਇਹ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾਮ ਲੱਦ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੇ ਮਹੱਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸੌਖੀ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਡੀਕ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਸਬਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਡੀਕ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਸੀਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਏ ਚਿੱਤ ਕਰ ਚਾਕਰੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਚਿੱਤ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਉਂ ਬੈਠੋ ਬਸ ਤੇਰੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਗਏ ਪਰ ਸੋਚੀ ਘਰੇ ਗਏ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਜਾਓ, 2 ਮਿੰਟ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਿੰਟ
बहुत थोड़े होंदे आ, पर जे चंगे तरीके नाल बहना तो बहुत वधिया होंदे आ। बन वधिया कर धावनी ताको आखै धन। माड़ी कंमां नूं मैं बन लिया, उन्हां दी पंड बन के उन्हां नूं पासे सुੱਟਤਾ ਉਹਦੇ नालों, ताको आखै धन। नानक वेखै नदर कर चढ़ै चवगण वन। चवगण हुंदा 4 गुणा। इवें बंदे नूं जदों गुरु की किरपा हो जाती आ, ਉਹ 4 गुणा उत्ते रंग चढ़दा। चढ़ै चवगण वन। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੱਟ ਚਲਾਉਂਦਾ, 4 ਗੁਣਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਦੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਬਖਸ਼ਦਾ। परमात्मा बहुत दिंदा। परमात्मा ने धरती बनाई है, धरती च बीजदे हो किन्ने गुणा हो के वापस दिंदी है, बहुत ना। रब दा नाम जपिया इदों बहुत गुणा हो के तुहाडे ते रंग चाढ़दा। तुसीं सच्चे दिलों एक बार वाहिगुरू कह लिया, बहुत वो तुहानूं बदले विच बहुत रंग दिंदा, बहुत प्यार बख्शदा। ये इहदे अर्थ सी हुक्मनामे दे। पिता जी नूं उदों समझ ना आई, चंद्रभान दे खूह ते बैठे सी, पिता जी ना समझ पाए। कहण लगे पुत्र आ किहड़ी खेती आ कि शरीर हैगा खेत, मन हैगा हाली हल वाउण वाला, ते नाम हैगा बीज, शर्म हैगी आ पानी। ये किद्दां दी खेती आ, मेरे पल्ले नहीं कुछ पैंदा। ये हट्टी किद्दां दी आ, नाम दे व्यापारियां नाल तूं तुरिया फिरदा, मैनूं कुछ भी समझ ना आई। गुस्से हो के कहंदे तृप्ता जी नूं, माता जी नूं इदां ही करदा, इहने इदां ही करना, ये नहीं समझण वाला, जिद्दां ही करदा करन दे। गुस्से हो के घरे आ जांदे आ। माता तृप्ता जी अपने पुत्र दा मत्था चुम्मदे आ प्रेम दे नाल। ओह पल्ले लैके आए सी बन के कुछ खट मिठे पदार्थ, कुछ मिठे कुछ सलूणे, ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਛਕ ਲਾ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਘਰੇ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਜਾਨਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕਹੀ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ 2 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਉਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਆ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਬੀਜ ਆ। ਮਾੜਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਣਾ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ, ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਬੀਜ ਆ। ਬਸ ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜਪੀਏ, ਇਹ ਬੀਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਗ ਪਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੱਚੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੀਏ ਤੇ ਉੱਗ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਫੈਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ।